सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ गणितानन्दरसानुभूतिललितैः सुशीतैः सितैः युष्मद्वाक्खरशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय सन्तप्तं भवतावदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो। धन्यास्ते भवति क्षणक्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मराम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बराररुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिभेदवेदापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुकोपवेशम् इन्द्रादिदेवर्णवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतित्वच्चरणारविन्दे
भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्या रामामृततनुलतानन्दनेनापीरन्तम् रम्या रामामृततनुलतानन्दनेनापीरन्तम् भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् नास्ताधर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे नास्ताधर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्तः अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कभवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दमन्दहसिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी അദ്വൈത ചിന്തയുടെ സമുജ്വല വക്താവായ ശങ്കര ഭഗവത്പാദ വിവേക ചൂടാമണി എന്ന സ്വകൃതിയിൽ മോക്ഷസാധന സാമഗ്രിയാം ഭക്തിരേവ ഗരീയസി, മോക്ഷസാധന മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തി പക്ഷേ ആചാര്യ ഭഗവത്പാദർ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തി. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആഴമുള്ള തലം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒന്ന് സാധനാഭക്തി, രണ്ട് സാധ്യഭക്തി. ഇവിടെ സാധനാഭക്തിക്ക് അപരാഭക്തി
എന്ന വിശേഷണവുമുണ്ട്. സാധ്യഭക്തി പരാഭക്തിയാകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭക്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സർവേശ്വരനെ അന്യമായി കണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭേദബുദ്ധിയിലുള്ള ഉപാസനയുണ്ട്, ആരാധനയുണ്ട്. അത് ആരംഭം എന്ന നിലയിൽ അപരാഭക്തി അനുവദനീയമാകുന്നു. പോകെ പോകെ ആരാധ്യനായ ഈശ്വരൻ സർവഹൃന്നിവാസിയാകയാൽ എന്നിലുമുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എന്നിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആത്മ അനുസന്ധാനം ക്രമേണ ഭക്തിയായി പരിണമിക്കുന്നു. അത് ഉത്തമ ഭക്തിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭേദഭാവനാ സോഹമിത്യസൗ ഭാവനാഭിതവാ പാവനീമത ഭാവശൂന്യസദ്ഭാവസുസ്ഥിതിഃ ഭാവനാബലാത് ഭക്തിരുത്തമ. ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഭാവനാബലം കൊണ്ട് സർവവ്യാപിയായ പ്രഭു ഹൃന്നിവാസിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാനും സർവേശ്വരനും ഒന്നാണ് എന്ന് ഭാവിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അതിക്രമിച്ച് ഭാവന പോലും ഇല്ലാത്ത ആത്മസ്ഥിതി. അങ്ങനെ ഈശദർശനം സ്വാത്മരൂപത. ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനെ ദർശിക്കൽ തന്നെയാകുന്നു. ദർശനം എന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തിനും അർത്ഥമില്ല. കാരണം അവിടെ കാഴ്ചക്കാരൻ, കാഴ്ച വസ്തു എന്ന ഭേദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും നിരാകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാത്മസ്ഥിതിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഹൃസ്ഥലേ മനസ്വസ്ഥത, അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ഭേദഭക്തി അഥവാ അപരാഭക്തി അനുവദനീയമായിരിക്കുന്നു. അവിടെ സകല ലീലകളോടെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാരത്തെയാണ് മുകുന്ദമാല ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിഷ്കാമ ഭക്തി ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും. എന്തിന് ഭഗവാനോട് പ്രേമം പുലർത്തുന്നു? ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ആർത്തനായിട്ടല്ല, അതുപോലെ അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടല്ല, ജിജ്ഞാസ പോലും അല്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശേഷ ഭക്തി, ഭക്തി ഉന്മാദം. അവിടെ ആ പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. നാം വന്ദേ തവ ചരണയോർദ്വന്ദ്വം അദ്വന്ദ്വ ഹേതോ. അദ്വന്ദ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭനഷ്ട ജയപരാജയാദികൾ, അതില്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ അദ്വന്ദ്വം. അതിനുവേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നമ്മെ ഭജിക്കുന്നത്? അല്ല എന്ന് പറയാം. ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഏതും വന്നു ചേരട്ടെ. ഇപ്പോൾ സാമാന്യേന ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്രാപ്തി കൊതിക്കും, അനിഷ്ടത്യാഗം ആഗ്രഹിക്കും. അനിഷ്ടത്തെ ഒഴിവാക്കണം, ഇഷ്ടത്തെ നേടണം. ഇവിടെ അതില്ല ആഗ്രഹം. നാഹം വന്ദേ തവ ചരണയോഹോ, അങ്ങയുടെ ചരണദ്വയത്തെ വന്ദിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല? അദ്വന്ദ്വ ഹേതോഹോ, അദ്വന്ദ്വ പ്രാപ്തിക്കായിട്ടല്ല അങ്ങയുടെ ചരണദ്വയത്തെ
വന്ദിക്കുന്നത്. അഹം ന വന്ദേ തവ ചരണയോഹോ ദ്വന്ദ്വ അദ്വന്ദ്വഹേതോഹോ. ദ്വന്ദ്വത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ, അദ്വന്ദ്വത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടല്ല അവിടുത്തെ ചരണദ്വയത്തെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ, കുംഭീപാകം ഗുരുമപി ഹരേ നാരകം നാപനേതും. ഗുരുതരമായ കുംഭീപാകം പോലുള്ള നരകത്തെ ന അപനേതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായിക്കൊണ്ടല്ല. അപനേതും നീക്കം ചെയ്യാൻ, ന അപനേതും നീക്കം ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നത്. രമ്യാരാമൃതുതനുലതാനന്ദനേനാപിരന്തും. നന്ദനോദ്യാനത്തിൽ രമ്യകളായ സ്ത്രീജനമുണ്ട്. ഉർവശിയും രംഭയും തിലോത്തമയൊക്കെ. അവരെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വള്ളികളായിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ കുംഭീപാകം തുടങ്ങിയ ഘോര നരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. എന്നാൽ സ്വർലോകത്തിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള വിവിധ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അതുമല്ല എന്ന് പറയും. രമ്യാരാമ മൃദു തനുലത. മൃദുവായ ശരീരമാകുന്ന ലതയോടൊത്തവർ അവിടെയുണ്ട്. അവരെ പ്രാപിക്കാനാണോ? നന്ദനെ നാഭിരന്തും. അതിലൊന്നും രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇവിടെ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിൽ നിഷേധിച്ചതുപോലെ പരലോകത്തിൻ്റെതായ നരകപ്രാപ്തിയും സ്വർഗപ്രാപ്തിയും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭാവേ ഭാവേ ഹൃദയ ഭവനേ ഭാവയേയം ഭവന്തം. ഹൃദയഭവനത്തിൽ അങ്ങയെ നിരന്തരം ഭാവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, ഉപാസന എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിത്യനിരന്തരം അനുസ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ബാക്കി സ്വർഗമാകട്ടെ നരകമാകട്ടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ട പ്രാപ്തിയാകട്ടെ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നീന്തൽ അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരമാലകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. ഐ ക്യാൻ മാനേജ്. ഈ സമുദ്രത്തിൽ നീന്താൻ പ്രത്യേക ഒരു പരിശീലനം. ഇവിടെ തിരമാല ഉയർന്നു വരുന്നതും വിലയിക്കുന്നതും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് വേണം നീന്താൻ. അത് ഒരിക്കൽ ആ കല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ നീന്തും. അത് വേറൊരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ദൂരെ ദൂരെ എത്തിക്കും. അദ്ദേഹം അറിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുമാല വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. നല്ലൊരു അനുഭവം. നീന്തലറിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസാര സാഗരം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇതുപോലെ ഭഗവത് തൃപ്പാദ സ്മരണമുണ്ടെങ്കിൽ നരകമോ സ്വർഗമോ ഹൂ കെയർസ്. അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കാമത ഇവിടെ പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം. നാസ്താധർമ്മേന വസുനിചയേനൈവ കാമോപഭോഗേ യദ്യദ്ഭവ്യം ഭവതു ഭഗവൻ പൂർവകർമാനുരൂപം. ഏതത് പ്രാർത്ഥ്യം മമ ബഹുമതം ജന്മ ജന്മാന്തരേപി. ത്വത്പാദാംഭോരുഹയുഗഗദാ നിശ്ചലാ ഭക്തിരസ്തു. നാസ്താധർമ്മേ. ധർമ്മം പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക,
എന്നിട്ട് പുണ്യത്തെ ആർജിക്കുക. ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, നാസ്ഥ, എനിക്കത് താല്പര്യം ഇല്ല. വസുമിച്ചയെ, വസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ, സ്വത്ത് ഒക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? കാമത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. പുണ്യാദി കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. നവസുമിച്ചയെ, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കാമ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലെനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. വിഷയങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. സമാഹരിച്ച വിഭവങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. യദ്ഭവ്യം, താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളെ ഇതൊന്നും പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല. പിന്നെയോ പൂർവകർമാനുരൂപം, നേരത്തെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രാരബ്ധ ശരീരം ലഭിച്ചത്. ഈ ശരീരപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യത് ഭവ്യം, അങ്ങനെ ആസ് പെർ ദി ഡിസൈൻ, വാട്ട് എവർ കംസ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ, ഭവതു, അതൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ. യത് ഭവ്യം, യാവ ചിലവ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഭവതു, അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഹേ ഭഗവൻ, എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കേണ്ടത്? പൂർവകർമാനുരൂപം, ആസ് പെർ ദി ഡിസൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ, കേട്ടില്ലേ? അതനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചോട്ടെ. ഈ ശരീരം കിട്ടുന്നതോടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ അതിന് അനുസരിച്ച് ആക്രമത്തിൽ വന്ന് ചേർന്നോട്ടെ. I don't worry, I don't care. ഏതത് പ്രാർത്ഥ്യം. Now what is my prayer? ഞാൻ എന്തേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ? മമ ബഹുമതം ജന്മജന്മാന്തരേപി, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലായിട്ട് എത്ര ജന്മമുണ്ടോ അത്രയും ജന്മം പാദാംഭോരുഹ യുഗഗതാ നിശ്ചലാ ഭക്തിരസ്തു. ത്വത്, അവിടുത്തെ പാദാംഭോരുഹം, പാദാംഭോരുഹം പാദമാകുന്ന അംഭോരുഹം താമര, യുഗഗത അതിൻ്റെ യുഗം, അവിടുത്തെ രണ്ട് തൃപ്പാദങ്ങളിൽ, താമരയ്ക്ക് തുല്യമായ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിശ്ചലാ ഭക്തി അസ്തു, നിഷ്ഠാപൂർണമായ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. This is the only prayer that I have. The rest I know as per my previous karmas. നേരത്തെ ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ വന്നു ചെയ്തു. രാമകൃഷ്ണരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം, ആ കുറ്റിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കറങ്ങിക്കൊള്ളൂ, ആ പിടുത്തം വിടാതിരുന്നാൽ ബാക്കിയൊന്നും ഒരു വിഷയം. ഇത് ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക തലമാണ്. പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ ദേവതാവിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുക എന്താണ്? എന്താ വരം വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ത് പറയും? വരണീയമായതാണല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത്. അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അന്ന് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് തന്നാൽ മതി. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം, ആവേശപ്രകാരം, പ്രചോദനം അനുസരിച്ച്, ഉൾപ്രേരണ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകാര്യമാവും. പക്ഷെ നാളെ മറ്റന്നാൾ
അധികം പറ്റാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരവൊന്നും ചോദിക്കും. പ്രഹ്ലാദനോട് വിസ്തരിച്ച സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദൻ പറയാണ് അതിന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം അത് കച്ചവട ബന്ധമല്ലല്ലോ, സഭൈ വണിക്. എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ട് വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ ഗിവ് പ്ലീസ് ഗിവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വണിക്, അതൊരു കച്ചവട ബന്ധമല്ലേ. നാഹം യാചേ, ഞാനൊരു വരം ന യാചേ, വരം ഞാൻ യാചിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ സ്പഷ്ടമായി പറയും. പിന്നെ എന്താവും? പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, അതൊക്കെ ഈശ്വരേച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം പൂർവജന്മ കർമാനുസൃതം വന്നു ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തും എവിടെ നടക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയായിട്ടാണ്. തുടർന്ന് തത്സുഖസുഖിത്വമായി അങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നിടത്ത് സന്തുഷ്ടോ ഏന കേനചിത്. അവിടെ സന്തോഷത്തിന് നിദാനം സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛ നടന്നു കാണുന്നതിലാണ്, കേട്ടില്ലേ? അല്ലാതെ എനിക്ക് വന്നു ചേരുന്നതിനെ വിലയിരുത്തുന്നില്ല. സന്തുഷ്ടോ ഏന കേനചിത്, ഏത് പ്രകാരത്തിലായാലും സന്തോഷം. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നടപ്പിലാവുന്നത്, അതെനിക്ക് സമ്മതം. ദൃഷ്ടാന്തം പറയുക ഗോപികമാരെയാണ്. തത്സുഖസുഖിത്വത്തിൽ ഗോപികമാരെ അവരവരുടെ ഇച്ഛയെ പരിഗണിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം. അതിന് ഉപോത്പലകമായിട്ടൊരു കഥയും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അഭിനയിച്ചു, ഒരു തലവേദന വന്നു, അഭിനയിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീ നാരദൻ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. നാരദൻ അന്വേഷിച്ചു, എന്താ ഭഗവാനെ തലവേദന? ഞങ്ങളൊന്നും കാരണമല്ലല്ലോ. ഇവര് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വൈദ്യൻ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്താ മരുന്ന്? അത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാൽപ്പൊടി, അത് പാലിൽ അരച്ചിട്ടാ മതി. അതിലുള്ളതിനിപ്പോ എന്താ പ്രയാസം? ഞാൻ കൊണ്ട് തരാം. നേരെ രുക്മിണിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഥ പുരോഗമിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നാരദർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. കാരണം അവിടെ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല. അവര് പറയണേ എന്താ നാരദരെ പറയണത്? നമ്മുടെ കാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ പാപം തീരില്ല. ഭഗവത് പാതാര വിത്ത് അവിടുത്തെ ധൂളി നമ്മുടെ ശിരസിൽ ധരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. നാരദരെ ഏറ്റെടുത്തും പോയി നോക്കുമ്പോ തൊട്ട് എളുപ്പമാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു അത്രയും. ഗോപികമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് നാരദര് മാനവതനായിട്ട് എത്തിയപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി? ഭഗവാന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നാരദനുണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാരദര് ഔഷധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ ഔഷധം? ഭക്തജന പാദധൂളി വേണം. ഗോപികമാരാകെ ഡെസ്പായി. നാരദർക്ക് ഇത്തിരി ആശങ്ക തോന്നി. ഗോപികമാർക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര അറിയണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ അവര് തരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്.
പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഗോപികമാര് ആകെ ഡെസ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. ആകെ ആശങ്കയും പാദധൂളിയൊക്കെ തരാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഭക്തരാണെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ പാദധൂളി വേണമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലാതെ പാദധൂളി എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നാരദർക്ക് തോന്നി ഇവരെ പറ്റിക്കണ്ട, ശുദ്ധ ഹൃദയമാണ്. പറഞ്ഞു ഈ പൊടി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കുറച്ച് കാലമായി നടക്കുന്നു, പഴയത്ത് പൊടി കിട്ടിയില്ല. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പാദധൂളി, നമ്മുടെയൊക്കെ പാദധൂളി ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ പറഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മാന്തര പാപം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോണം നാരദരെ. കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറ്റുന്നതിന് എത്ര കോടി ജന്മപാപവും അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ആകെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഭക്തകളാണോ അറിയാത്ത. അപ്പൊ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. നാരദർക്ക് ആ ഒരു കുറ്റബോധം പോയി. എന്നാ ശരി, കുറച്ചും കൂടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ഗോപികമാരും നിരന്നിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടിയില്ല, കുറച്ചുകൂടി മതിയാവില്ലേ എന്ന് 2-3 ഗോപികമാർ അത് പറ്റില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ജന്മജന്മാന്തര പാപം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ചാക്കൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാന് തലവേദന. നാരദരൊന്നും മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാ. ഈ കഥ പറയുന്നവര് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അല്ല, ഈ നാരദർക്ക് ആ പറയുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ഗോപികമാരെന്നാണ് ആശയം. എന്താ? തത്സുഖസുഖിത്വം. അതിനുവേണ്ടി പാപമല്ല, ഉണ്ണിയല്ല, നരക വിമുഖ്യയാണ്. നിശ്ചലാ ഭക്തിയസ്തു. ഇവിടെ തത്സുഖസുഖിത്വത്തെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. നാസ്താധർമ്മേന വസുനിചയേനൈവ കാമോപഭോഗേ യദ്യദ്ഭവ്യം ഭവതുഭവനം പൂർവകർമാനുരൂപം ഏതത്രാധ്യം മമ ബഹുമതം ജന്മജന്മാന്തരേപി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആകെയുള്ള പ്രാർത്ഥന. എന്താ പ്രാർത്ഥന? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലും ത്വത്പാദാംഭോരുഹയുഗഗതാ നിശ്ചലാ ഭക്തിരസ്തു. അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിഷ്ഠാഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ ഭക്തി ലാഭനഷ്ടാധിഷ്ഠിതം അല്ലാതിരിക്കട്ടെ. നേടുക, നഷ്ടപ്പെടുക, ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. യോഗക്ഷേമ സംബന്ധിയല്ല. പിന്നെ ആകെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ്? അവിടുത്തെ സുഖം എന്തോ അത് നമുക്കും സുഖം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കാനേ അവസ്ഥയില്ല. കാരണം എല്ലാം ഈശ്വരേച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകവും. ദിവിവാ ഭുവിവാ മമാസ്തു വാസഃ നരകേ വാ നരകാന്തക പ്രകാമം അവധീരിത ശാരദാരവിന്ദൗ ചരണൗ തേ മരണേപി ചിന്തയാമി. ദിവിവാ സ്വർലോകത്തിലാവട്ടെ, ഭുവിവാ ഭൂമിയിലാവട്ടെ, നരകേവാ നരകത്തിലാവട്ടെ, എന്ത്? മമ വാസഃ എൻ്റെ വാസം. ദിവിവാ മമ വാസം അസ്തു. സ്വർലോകത്തിലാവട്ടെ എൻ്റെ വാസം, അഥവാ ഭൂലോകത്തിലാവട്ടെ, ഭൂമിയിലാവട്ടെ, ഈവൻ നരകത്തിലാവട്ടെ. Who cares? ദിവിവാ ഭുവിവാ മമാസ്തു വാസഃ. മമ വാസഃ ദിവിരസ്തു ഭൂലോകേ അസ്തു അഥവാ നരകേ
അസ്തു. നരകാന്തക ആരാണ് ഭഗവാൻ? നരകൻ എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവരാണ്, നരകത്തെ ഹനിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യമുള്ളവരുമാണ്. പ്രകാമം, ആസ് പെർ യുവർ ഡിസിഷൻ, ആസ് പെർ യുവർ വിഷ്. അന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. സ്വർലോകവാസമാകട്ടെ, ഭൂലോകവാസമാകട്ടെ, നരകവാസമാകട്ടെ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആള് അങ്ങയുടെ നിശ്ചയം അനുസരിച്ച്. അങ്ങയുടെ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമാനുസൃതം. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ലോകങ്ങളാണ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ, അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നൗ എനിക്ക് ചില കൺവിക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൺവിക്ഷൻ? എൻ്റെ ജന്മസാഫല്യത്തിന് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഉപായം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അത് മനസ്സിലായതോടുകൂടി കർമ്മ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കർമ്മസ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചോട്ടെ. നരകാന്തക പ്രകാമം. അവധീരിത ശാരദാരവിന്ദൗ ചരണൗ തേ മരണേപി ചിന്തയാമി. ശാരദാരവിന്ദം, ശരത്കാലത്തിൽ വിരിയുന്ന താമരയെ പോലും അവധീരിതം, തോൽപ്പിക്കുന്ന ചരണവും അങ്ങയുടെ പാദം. ഭഗവത് പാദത്തിന്റെ പാദങ്ങളുടെ രണ്ട് പാദം, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശരത്കാലത്തിൽ വിരിഞ്ഞ താമരയെ പോലും അതിശയിക്കുന്നതാണ് തോൽപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദം. മരണേ അപി, മരണകാലത്തും ചിന്തയാമി, ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ എവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്. എവിടെ പോകുന്നതിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് ഈ കാലത്ത് നെറ്റ്വർക്കും മൊബൈലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത് ചിന്തൻ മരണേ അപി, മരണകാലത്തിലും. ദിവി വാ ഭുവി വാ മമാസ്തു വാസഃ നരകേ വാ നരകാന്തക പ്രകാമം അവധീരിത ശാരദാരവിന്ദൗ ചരണൗ തേ മരണേപി ചിന്തയാമി. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തഃ അദ്യൈവ മേ വിശതു മാനസരാജഹംസഃ. പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കഫവാദവിത്തൈഃ കണ്ഠാവരോധന വിധൗ സ്മരണം കുതസ്തേ. കൃഷ്ണ, ഹേ കൃഷ്ണ, സകലരെയും സ്വാത്മവൈഭവത്താൽ അവതാര ലീലകളാൽ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രഭു കൃഷ്ണ. തുതീയ അവിടുത്തെ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തഃ, പദപങ്കജമാകുന്ന കൂട്ടിലേക്ക്. പദപങ്കജ, പദം കാലാകുന്ന പങ്കജക്കൂട്ടിലേക്ക്. അദ്യൈവ മേ വിശതു മാനസ രാജഹംസഃ. അദ്യൈവ, ഇന്നു തന്നെ, മേ മാനസ രാജഹംസഃ, എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം. രാജഹംസം എവിടെ വിഹരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? താമരയിൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം അങ്ങയുടെ പദപങ്കജ കൂട്ടിൽ.
പ്രവേശിക്കട്ടെ. എന്തിനും ഇത്ര തിടുക്കം? നീ കാലമില്ലേ, ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്നെന്താ നിർബന്ധം? ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കാവോ പേവോ മജാക, പ്രായമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാണെങ്കിലോ എന്താ കാര്യം? ഇന്ന് തന്നെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അപകടമുണ്ട്. എന്താ അപകടം? പ്രാണപ്രയാണ സമയേ. ഇപ്പൊ മരണകാലത്തിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രയാണം. അന്തകാലേ മാമേവ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും, അവസാന കാലത്ത് എന്നെ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ അവര് പിന്നെ പുനർജന്മത്തെ പ്രാപിക്കില്ല. സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം, സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവരെന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് പോലെ പറയണു, അത് അത്ര എളുപ്പമില്ല. പ്രാണപ്രയാണ സമയേ, പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കഫ വാത പിത്തൈഹി, ത്രിദോഷം, കഫവും വാതവും പിത്തവും, അതൊക്കെ കാരണം ശാരീരികമായിട്ട് വയ്യാണ്ടാവും. നാമം ജപിക്കാൻ തൊണ്ട കൊണ്ട് വയ്യാണ്ടാവും, കണ്ഠാവരോധനം, തൊണ്ടയിലൊക്കെ കഫമൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടേ ഒന്നും വയ്യ. സ്മരണം കുതസ്തേ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്മരണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? കുതഹ, എങ്ങനെ സാധിക്കും ചോദിക്കത്തെ. സ്മരണം, അവിടുത്തെ സ്മരണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? സാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പ്രായമായവരെ കുറിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. സ്വാമി അത് പറയുന്നത് ധിക്കാരാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. എന്താണ് അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുക? കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ്. രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഹെൽത്ത് ബുള്ളറ്റിനാണ്. എന്ന് തുടങ്ങി ചെവിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഭഗവത് സ്മരണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് അന്തകാലേ ച എന്ന പ്രയോഗമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഗുരുക്കന്മാർ പറയും. ച മീൻസ് അന്തകാലത്തിങ്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരിക്കണം, എങ്കിലേ അന്തകാലത്തിൽ ഓർമ്മ വരണം. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സങ്കടത്തോടെ വലിയപ്പാ, പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമർ സെൻസുള്ള അയാളായിരുന്നത്. വലിയപ്പാന്ന് പറയാതെ വലിയാതപ്പാന്ന് പറയാൻ വലിയപ്പാ മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്റെ ഒരു ഈ പരിഭ്രമത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എവിടുന്ന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. കൈവിട്ടു പോകുമോ? ഇതാണ് പലരുടെ അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വിചാരിക്കുന്നവരില്ല, ആ സമയത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാം, ഇപ്പത്തെ കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൂടാന്നാണ്. ആ സമയത്ത് ഏതാണോ നിരന്തരം അഭ്യസിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ വരും. നല്ല തയ്യാറെടുപ്പാണ്. കാതോർത്ത് നോക്കിയതാ. മുരുകാന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാത്ത മുറുക്ക് വേണമെന്ന്. ആ സമയത്ത് ഒരു കൊതി വന്നത് നോക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന.
ദിവസവും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. കേട്ടില്ലേ? കാരണം എന്താണ്? മരണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങളൊന്നും തന്നെ തടയാൻ പറ്റില്ല. അസ്ഥി ജായത്തെ വർദ്ധത്തെ വിപരിണമത്തെ അപക്ഷീയത്തെ വിനശ്യത്തെ. ഈ വികാരങ്ങൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനുണ്ട്. ജനിച്ചു, ആദ്യം മാത്രം ഗർഭപാത്രത്തിൽ അസ്ഥി ഉണ്ടായി, പിന്നെ അത് ജനിച്ചു, പിന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങി, വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി, പരിണമിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്തായി? അപക്ഷീയതേ. ഓരോന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ ആടിപ്പോവുക, ബാലൻസ് തെറ്റുക. ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എണീക്കണമെങ്കിൽ കയ്യൊക്കെ കുത്തി പോരാ, ബുൾഡോസർ തന്നെ വേണ്ടി. ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ്ടേ? പിന്നെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആരും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്താ എന്താ അച്ഛൻ പറയുന്നു? എന്തോ പോലെ വേണം കാര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഒരു വൃദ്ധസാധനത്തിൽ പണ്ട് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ യജ്ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു അമ്മയുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു എവിടെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം ആൾ താമസിക്കണം, വീട്ടിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയി. തീരെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ചിന്മയ മിഷൻ കാണുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ചാടി എണ്ണീറ്റിരുന്ന് വെറുതെ മൺസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രായാധിക്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും വായന എവിടെ എത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം. ഈ സ്വാമിമാരൊക്കെ എന്നും ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായന എവിടെ എത്തി? വിറയ്ക്കുന്ന തൊണ്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി, നാരായണം, വേറെ ഒരു പരാതിയില്ല, പരിഭ്രമവുമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാക്കി വെച്ചേക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇത് വല്ലതുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നും ആവാതിരുന്നാമതി എന്നെങ്ങനെ വിലയിരുത്തല്ല. കേട്ടില്ലേ? പൂർവ്വ കർമാനുരൂപം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെത്ര നിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും ബാഹ്യലക്ഷണം വെച്ചൊന്നും വിലയിരുത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും മരണത്തെ പോയി വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കരുത്. പിന്നെയോ സ്വന്തം ശരീരത്യാഗത്തെ ഒരു ഭീഷ്മർ ചെയ്തതുപോലെ ആരാധനയാക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഏതാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ജീവൻ മുക്തന്മാരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയും, കാശിയിലാവട്ടെ അഥവാ ചണ്ഡാലന്റെ ഗൃഹത്തിലാവട്ടെ, സ്വപചസ്യ ഗൃഹേവ കാശ്യാംബ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. അങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇതാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മരണത്തെ വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾ നടക്കണ്ട. നമ്മുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. അതിൽ അവസാനമൊന്നുമല്ല. പിന്നെയോ ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പരിണതിയുണ്ട്, അതൊരിക്കൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോഴും നമ്മുടെ നിഷ്ഠയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കാൻ, മാറ്റം വരരുത്, അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഭജനം ചെയ്യും. പ്രസക്തമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ശ്ലോകം? കൃഷ്ണത്വദീയപദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തഃ അദ്യൈവ മേ വിശതു മാനസരാജഹംസഃ പ്രാണപ്രയാണസമയേ കഫവാദപിത്തൈഃ
കണ്ഠാവരോധനവിധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. കഫവാതവിത്തങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ഠം രോധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്മരണത്തിന് എവിടെ നേടണം? വല്ലാത്ത ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തോന്നുന്ന വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ ഒക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ നേരമുണ്ടാവും. വൃദ്ധസ്ഥാവ ചിന്താമുഗ്രഹ. വൃദ്ധാവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടം. ഓരോന്നാലോചിച്ച് കാക്കക്കൂട്ടിന് കല്ലെറിഞ്ഞതുപോലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചിന്തനം വാ ഞാനിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരാം. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈവമേ വിശത്തു. ഇന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ചിന്തയാമി ഹരിമേവ സന്തതം മന്ദമന്ദഹസിതാനനാംബുജം നന്ദഗോപതനയം പരാത്പരം നാരദാദി മുനിവൃന്ദവന്ദിതം ചിന്തയാമി ഹരിമേവ സന്തതം. സന്തതം എല്ലായ്പ്പോഴും. ഹരിമേവ ചിന്തയാമി, ഹരിയെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു. ആരാ ഹരി? ഗുരുദേവ് ചിന്മയ സ്വാമിജി പറയും, ഹരി മീൻസ് ലൂട്ടർ. കക്കണാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ലൂട്ടർ കൃഷ്ണ 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 ലൂട്ടോ ലൂട്ടോ. പ്ലീസ് ടേക്ക് അവേ. എന്താ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത്? നവനീതം. എന്താ നവനീതം? കർമ്മഫലം. ഗുരുദേവ് നാടകീയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഗോപികമാര് പാല് കറക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, അത് കാച്ചുമ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, തണുത്ത് ഉറയൊഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ കാത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഉറയെടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, കടയുമ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ കാണാതെ അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ? എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ചോരണ വൃത്തിയെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് വലിയ അന്യായമായി പോകും. പിന്നെയുള്ള ഭഗവാനെ കള്ളാന്ന് വിളിച്ചത് സഹിക്കാതെയാണ് ഒരു ഭജന എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത്. ചിത്തചോര. കക്കാണെങ്കിൽ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ കക്കണത്? ചിത്തമാണ്, ചിത്തവൃത്തികൾ. ചിത്തചോര യശോദാക്കെ പാൽ നവനീത ചോര ഗോപാൽ. നവനീത ചോരൻ വാസ്തവത്തിൽ ചിത്തചോരനാണ്, ചിത്തവൃത്തികളെയാണ് അവഹരിക്കുന്നത്. അത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ കൊടുക്കുന്ന ആളും കൊടുക്കപ്പെടേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ യു ആർ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്, പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ടേക്ക് അവേ, പ്ലീസ് ലൂട്ട് എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹരിയെ, അപഹർത്താവിനെ സന്തതം ചിന്തയാമി, എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ചിന്തയാമി ഹരിമേവ സന്തതം മന്ദമന്ദഹസിതാനനാംബുജം. സഗുണ സാകാര ആരാധനയിൽ നിന്ന് ഗുണാതീത
ഗുണാതീതനായ പ്രഭുവിനെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ്. എന്താ ടെക്നിക്ക്? ഭഗവാന്റെ പാദം തൊട്ടിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ടോ ആ മുഖാംബുജത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. തുടർന്ന് പുഞ്ചിരിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൂ. അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള രൂപമൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ. ഒരു നറുനിലാവ് പോലെ ആ പുഞ്ചിരി. മന്ദ മന്ദ ഹസിതാനനാംബുജം. ആനനം മുഖം, അംബുജം താമര. ഭഗവാന്റെ മുഖം താമര പോലെ. അതിൽ മന്ദഹാസം ഒളി മിന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നന്ദഗോപതനയം പരാത്പരം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു. നന്ദഗോപരുടെ പുത്രനാണ്, വസുദേവരുടെ പുത്രനാണ്, കഥാസഹിതം. ആനന്ദമായി അമ്മ പറയുമത്രേ, കൃഷ്ണ കഥാകഥ. കൃഷ്ണകഥയാണ് കഥ, ബാക്കിയൊക്കെ വൃഥാവ്യഥ. കൃഷ്ണകഥ കഥ, അന്യത് സർവം വൃഥാവ്യഥ. ബാക്കിയൊക്കെ വെറും ബഹളമാണ്. ബാക്കി സബ് വൃഥാ വ്യഥ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. നന്ദഗോപതനയം. കഥയോടുകൂടി ഭഗവാൻ, അവതാരത്തോടുകൂടി അവധിയില്ലാത്ത അവതാര ലീലകളുമുണ്ട്. സൗകര്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അയൽക്കാരനെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്താ ഗുണം, അയാൾക്ക് എന്താ ഗുണം? രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യം. കൃഷ്ണനെ പിന്നെയോ പരാത്പരം. പരാത് പരം. ഏറ്റവും പരമായിട്ടുള്ളത് അവ്യക്തമാണ്. അവ്യക്താത് പരപുരുഷ. അവ്യക്തത്തിനും അപ്പുറം പരമപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പരമപുരുഷനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരാത്പരം. നന്ദഗോപതനയനും പരാത്പരനായതുകൊണ്ട് ആക്സസ് ഇല്ലാന്ന് വരുന്നില്ല. നന്ദഗോപതനയനായിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പരാത്പരം. നാരദർ തുടങ്ങി. നാരദരുടെ വിശേഷം എന്താണ്? നാരദര് സാധക ബന്ധുവാണ്. എവിടെ ആരാര് സാധനാ പാതയിൽ അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, സന്ദേഹിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, ആശങ്കയോടെ വർത്തിക്കുന്നുവോ, അവരെയൊക്കെ വന്ന് അവിടുന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ഗതാഗതമില്ല. അപ്പൊ എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഹെലികോപ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. വന്ന് ഇങ്ങനെ താണ് കയറിൽ പിടിച്ചു കയറാം, അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെയാണ് അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, കഷ്ടി 5 വയസ്സോ. എവിടേക്കാ ഉണ്ണി? ചെറിയമ്മ വാക്ഷരം പ്രയോഗിച്ചു. എൻ്റെ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇച്ചാതി വർത്താനൊന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോ, ഞാനും വരാം. അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ വരാം. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല നല്ല ശകുനം. ഒരു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി നേരെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കണം, തിരിച്ചു പോകാൻ. ഓക്കെ,
ഇത്രയൊരു നിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലാം. മധുവനത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗൈഡൻസ്. ഇങ്ങനെ ആരാരെ ഒരിടത്ത് വലിയ വിലാപമാറത്തടിച്ചു നിലവിളി. എന്താ? ആറ്റു നോറ്റ് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായതാണ്. സപത്നി പ്രശ്നം കാരണേ ഭാര്യമാര് തമ്മിൽ ഒരാൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ അവളായിരിക്കും മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ പ്രിയം, അതുകൊണ്ട് തട്ടിക്കളയാം. അങ്ങനെ മറ്റു റാണിമാരൊക്കെ പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ സഹിക്കും. മഹാരാജാവും ഈ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ റാണിമാർക്കും തോന്നി വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അവരൊക്കെ കൂടി നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഉണ്ണിയോടൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ജന്തുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. കണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി കണ്ടോ? താനൊന്ന് ജന്തുരുവാച, ജന്തുവിന്റെ മറുപടിയാണ് ഏതച്ഛൻ ഏതമ്മ. ഓ, ഇങ്ങനെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ വാൽമീകി മഹർഷി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ തർക്കമില്ല, എല്ലാവർക്കും എക്കാലവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആരെ കുറിച്ച് എഴുതുക? സ്വയം എഴുതിയ ഒരു സുഖമില്ല. വാൽമീകി വേണമെങ്കിൽ വാൽമീകിയെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി, അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നാരദരോടെ എത്തി. അതെ, ഞാനൊരു ചരിതം എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു, ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടേ. പറ്റിയ ആരാണത്? കൊന്നോസ്മിൻ സാമ്പ്രതം ലോകേ ഗുണപാന്നസവീതി ഇക്ഷ്വാകു വംശപ്രഭവോ രാമോ നാമ ജനേശ്വത വിസ്തരിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള നാരദാദി, നാരദര് തുടങ്ങിയ മുനിജനങ്ങളാൽ വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ഹരിമേവ സന്തതം ചിന്തയാമി, ഹരിയെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കും. നാരദരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽമീകി മഹർഷിക്ക് രാമായണ രചനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സൂചന കൊടുത്ത നാരദര്, ധ്രുവകുമാരനെ അനുഗ്രഹിച്ച നാരദര്, ഭഗവാൻ വേദവ്യാസർക്ക് ഭാഗവതം എഴുതാനുള്ള ആദേശം നൽകിയ നാരദര്, വേണച്ചത്തിരി കലഹമൊക്കെ എന്താ കാര്യം? അങ്ങനെ ആ ദുഷ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിയട്ടെ. അപ്പൊ അതിനും വേണമെങ്കിൽ വെടിമരുന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള നാരദരെ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വന്ദിക്കുന്ന ഹരി കേട്ടില്ലേ? നാരദാദിനി വൃന്ദ വന്ദിതം ഹരിമേവ സന്തതം ചിന്തയാമി. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം.